नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। अल-अमीन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, अल-अमीन बीबी फातिमा इंग्लिश हाई स्कूल, डीजेहल्ली बेंगलोर बच्चों में किताबों, नोट्सबुक, शूज़, चावल वगैरह की तकसीम की गई। इस मौके पर AC श्रीनिवास MLA पुलकेशी नगर, अहमद सिराज शरीफ चेयरमैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सैयद अशरफ वाइस चेयरमैन अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक, मुबीन मुनव्वर साबिक चेयरमैन उर्दू अकादमी, तारिक मोहसिन, सरदार जफरुल्ला और कई कायदीन मौजूद रहे। देखिए चंद मनाजिर। मोहम्मद रसूल करीम अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable dignitaries, chief guests, respected members on the dais, parents, teachers and my dear children, a good morning to all. Today is the day of free distribution of notebooks, bags, school bags, uniform, shoes and socks for the academic year 2023 and 24. Everyone desires to get educated. Education is the way to prosperity and success in life. Education has the power to build a बाखूबी वाकिफ है कि ये जलसा इसलिए मुनक़्क़द किया गया है कि बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए जो भी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बच्चों तक मुहैया कर सके। हमारे बस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा किसी भी कमी की वजह से तालीम से महरूम न रह सके, हर बच्चे को तालीम मिल सके, क्योंकि आज का बच्चा कल का शहरी है और हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। तालीम याफ्ता शख्स समाज और माशरे का बेहतरीन फर्द होता है। आइए हम भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इस जलसे का आगाज कुरान पाक की तिलावत से शुरू करते हैं। मैं अजीबा को आवाज देती हूँ कि वो आए और खिरात पेश करें। बहुत education and also academy. ये मैंने अभी तक नहीं शिफ्ट कोई होता है। ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಕಳಿಯಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು। I welcome
कई बात किया। और जो बच्चे को इल्म है इस चीज के बारे में, तुम्हारे बच्चे को इल्म है, तो वो बच्चे की गलती नहीं, गलती आप, ठीक है। तो आप और हमें जिम्मा उठा के बच्चों को पढ़ा देती, 4 लोगों के बीच में हमारी अवलियात भी अच्छी तरह से जिंदगी करने का वो एक मजा चला गया। तो मेहरबानी से आप लोग या 90 बच्चे थे, 80 से 90 बच्चे हो गए माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात। मैं इसकी पूरी क्रेडिट जो है मैं ये अलमीन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और उनकी टीम जो सिराज साहब हैं, अलमीन साहब हैं, अलमीन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ जब तक हमारे एमएलए साहब नहीं है, हमारे एमएलए साहब के इंस्टीट्यूशन की भी अच्छा करती और साफ सफाई जो कुछ डेवलपमेंट करना है उनकी तरफ से वो अच्छा करने को उम्मीद देते हुए हमारे एमएलए साहब इधर आई और ये एक पर्सनल जिम्मा ले को उन्होंने खुद ये इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने अभी बोल के नहीं। और इंशाल्लाह मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं जनाब अब्दुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे बात करने का दो मौका दिए, मैं शुक्रिया करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, दयास पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। आज का दिन जो तकरीबन 7वां या 8वां जलसा है इस स्कूल का, 7ನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ 8ನೇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು। ಮೊನ್ನೆ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ MLA ಸಾಹೇಬರು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದರು। ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬರೇ ಎಳ್ಳನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಅವರು MLA ಫಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಮುಗೀತು। ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ। ಅವರು ಪಾಪ ಹೊರಟೋದ್ರು। ಅವ್ರು ಹೋದರೆ MLA ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ श्रीनिवास साहब, अली जनाब सैयद अशरफ साहब, अली जनाब अहमद शरीफ सिराज साहब, अली जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, अली जनाब तारिक मोहसिन पुलकेशी नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर सरदार साहब, स्टेज पे जलवा अफरोज, तमाम साथियों। AC श्रीनिवास जो है पहली बार पुलकेशी नगर के MLA बने, लेकिन पुलकेशी नगर और ये इलाका इनके लिए कोई नई बात नहीं। ಮೊದಲನೇ ಸರಿ MLA ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೊಸದಿಲ್ಲ। ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆನೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಯಲಹಂಕ ಹೌದಾ, ಮುಂಚೆ ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ। AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ CK ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್। ಆವತ್ತು ಆ ಶರೀಫ್, ಇವತ್ತು ಈ ಶರೀಫ್ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್, ಇಲ್ಲಿ सिराज अहमद शरीफ। बहुत बड़ा बड़प्पन है कि न सिर्फ बिल्डिंग बल्कि जो भी इस स्कूल की जरूरियात है वो पूरी कर देने की उनकी जिम्मेदारी है बोलकर उन्होंने खुद जो है बोले हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि MLA साहब ने फरमाया कि हमारी कांग्रेस की हुकूमत जब से आई है, कांग्रेस हुकूमत बनने से पहले जब AC श्रीनिवास साहब MLA इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे थे या दूसरे हलकों में भी, कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटीज का एक ये रखा था, लोगों को एक 5 गारंटी दी थी कि हर एक के घर में जो है 200 यूनिट करंट फ्री होगा। ಕೊಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀವಿ। ಅಕ್ಕಿನೂ ಏನು ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ। ನಮ್ಮ ಆಲಮೀನ್
ಉರ್ದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಆಲಮೀನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆದಂತಹ ಒಡೆದೊಳ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬರ್ತೀನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಾನು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ತಾರೀಖ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಅಜೆಂಡಾ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಜೆಂಡಾ ನೀರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿರಬೇಕು, ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಡೆದೊಳ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೊಬಿನ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಸಿರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನವಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ತಾರೀಖ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಸೈಯದ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ನಂಬಿಯವರು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ಜಫರುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು, ವಿಯಾಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮುರುಗನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು, BBMP ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಶಾಲೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾನು 5 ಪೈಸೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಫೀಸ್ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ದೀನದಲಿತರು, ಬಡವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 28 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಯೋಗ ಅಂತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ. ನಾನು ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ಹಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನನ್ನ ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಲಹಂಕ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದಿವಂಗತ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ತದನಂತರ ಬಸವಲಿಂಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಾರೀಖ್ ಬೈ ಅಂತವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು, ನಮ್ಮ ಒಡೆದೊಳ ಸಾಹೇಬ್ರಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಳಬ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ.
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದು ನೀವು ನನಗೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಈ ತರ ನನಗೆ ಯಾರು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನು JCP ತರ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಡವರು, ಪೋಷಕರು, ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲು ಡ್ರಗ್ಸು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಅಲ್ವಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು ಡ್ರಗ್ಸು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚರ್ಚು, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ, ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರಂತೆ, ಅವ್ರ ಹಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು.